Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. When you're awesome but sleazy, age is putting on the rest. Our God is an awesome God. There is thunder in his footsteps and lightning in his fist. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked him out of fear. It wasn't for no reason that he shed his blood. His street is very close, so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. And when the sky, the stars in the void of the night, our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created a light. Our God is an awesome God. Judge of a wrath, he poured out his soul. Mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have no difficulty forgetting that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Sing our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, love. Our God is an awesome God. 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 Your light broke through my night, restored its joy. Your grace fell like the rain and made this desert live. You have turned my mourning into dancing. You have turned my sorrows into joy.
voice, morning into dancing. You have turned my sorrows into joy. Yeah. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrows into joy. You have turned my morning into dancing. You have turned my sorrows into joy. You are good, you are good, when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light, when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. You are peace when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I see. You are life, in your death has lost its sting.
heart will sing. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, my heart will sing. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. And oh, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever reign. Nothing compares to you, Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life for me. You have been so, so kind to me. Sing it out, all the over. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me, that fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Thank you, Jesus. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no help, you paid it all for me. You have been so, so kind.
shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, yeah. Ooh. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലേ. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തെറ്റായ അനന്തരഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു അപ്പന് 2 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത മകൻ അപ്പനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു. ഇളയ മകനെ നമ്മൾ വിളിക്കും മുടിയനായ പുത്രന്. അവൻ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ദൂരെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അപ്പന്റെ സ്വത്തിൽ തന്റെ പങ്ക് വാങ്ങിച്ച് ദൂരെ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവൻ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയതാ. ആ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതിൽ പിന്നെ അവന് കുറെ നാളത്തേക്ക് സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവന് കുറെ നാളത്തേക്ക് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം മരണ വഴികളാണെന്ന് അവന് അവസാനം എത്തിയപ്പോഴും മനസ്സിലായത്. അവനെടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനം ആദ്യം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അവസാനം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് അവനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളും ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്ത തെറ്റായ പല തീരുമാനത്തെയും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഇത്ര നാളും 1000 തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ തെറ്റായ 1000 തീരുമാനത്തെയും നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ശരിയായ തീരുമാനത്തിന് കഴിയും. എന്താ ശരിയായ തീരുമാനം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുക. നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട ഇടത്തേക്ക് കർത്താവിനെ, യേശുവിനെ ഒന്ന് കയറ്റിയിരുത്തുക. യേശുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിന്ന് ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. നമ്മൾ എത്ര തെറ്റിപ്പോയെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാലും ആ തെറ്റായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ സന്തോഷത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥമായ സമാധാനത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കുറ്റബോധങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ആ കുറ്റബോധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഒരു ശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ മനസ്സാക്ഷി തരാൻ യേശുവിന് കഴിയും. കാരണം യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കി തീർക്കുന്നു. കർത്താവിന് ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര തെറ്റിപ്പോയാലും കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോഴും 1ാം സ്ഥാനം തന്നെയാ. കർത്താവിന് പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാ.
അപ്പോൾ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. യേശുവെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവെ. യേശുവെ, ഈ നിമിഷം തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് കുറ്റബോധങ്ങളെ എടുത്തു കളയണമേ കർത്താവെ. യേശുവെ, ഇത്ര തെറ്റിപ്പോയിട്ടും അങ്ങ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു യഥാർത്ഥമായ ബോധ്യം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവെ. യേശുവെ, അങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് ഓടി വരാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന്, അങ്ങ് അവരെ എന്തുമാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്, അങ്ങ് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമേ കർത്താവെ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ യേശുവെ. യേശുവെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. Hello everyone, welcome back. As you have heard, decisions plays a vital role in our lives. Were you blessed? I'm sure that you are. Well, today I want to talk about something special about freedom. It's somewhat linked with all the decisions that you take. In this quarantine time, don't you think freedom is something that you're longing for? What exactly is freedom? You might be thinking that running away, with the wind blowing through your hairs, or riding a bike or a car, or even a bicycle, or simply walking around the streets, just like you used to do before April. Is that freedom? Is that your idea about freedom? Well, Bible says something else, I guess. Would you please turn with me to John 8:31, wherein it says about freedom. And it says, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free." What is this freedom talking about? All throughout the Bible, the freedom that Jesus is teaching, or what he is talking about, is something different from what we, in our perspective, we define freedom. So what exactly is freedom? We might be thinking that the external factors is what is giving us the freedom. Out here, just because of a COVID virus, you can see that we are confined, or we are forced to confine within a room. But that's not exactly a freedom. You think that your freedom is lost or your freedom is cut off. But the Bible is talking about something else. Do you remember about Paul and Silas when they were in the prison? What made them sing psalms? They were in stocks. Can you imagine? The posture, I'm not sure whether you know what stocks are, but stocks are, it's a piece of wood wherein both your legs and your hands will be tied onto that plank. So you will be sitting in a crouched position. It's very uncomfortable, I tell you. It's not that easy. But even in that midst, what was causing them to sing psalms? So that the entire prisoners in that prison, they were amazed. You see, the condition of freedom explained in the Bible is not the external freedom, but it's the internal freedom. It is that freedom that frees you. It is that freedom that gives you that attitude. It's irrespective of what you're going through. What is holding humanity in bondage? It is not the chains in our hands. It is not the COVID virus. It's not anything else. But it is sin. What exactly is sin? We might be thinking it's a set of do's and don'ts. Well, do you think that is sin? I want you to think again. Sin is not a set of do's and don'ts. If that was the case, how is it that different from the law? The law is exactly the same. We have heard about the 10 Commandments. What does those 10 Commandments say? Those are the set of rules, right? You are supposed to do this, you are not supposed to do that. Well, did that deliver anyone? Did that change anyone? Did that give the love, joy, and peace that Jesus was promising about? I don't think so. If that was the case, when Jesus came, he wouldn't have been crucified because they had everything. Jesus showed a stark difference
between the Old Testament and the New Testament. Old Testament and New Testament, basically, it's nothing. But God is giving, or Jesus is giving, the right perspective of why He has given that law, of what His heart was. It was not a set of do's and don'ts. You cannot do anything to please God, and you cannot do anything to make Him hate you. He loves you. He loves you no matter what. I'm telling you, brother. I'm telling you, sister. He loves you more than anything in this world. That's the reason why He came to the world where that same world where He was crucified. Do you think that is easy? Can you think about even a single time when your beloved one is betraying you? Your beloved one is stabbing you at your back? Can you forgive that person? Think about ourselves, you and me. Think about the times wherein we have left our Jesus down. We say that is because of our freedom. The world is talking about freedom. The world is trying to take away God from that equation. Minus God. Everything minus God. Right from the beginning. Right from the beginning. You know why? When Eve was there, what did Eve say? Eve said that Eve never quoted what God told exactly, word by word. But she messed it up. She thought that she could become like God by listening to the words of others. Don't you think you and me are listening to the words of everybody else except God? That is the truth. We are listening to everybody else because we claim it as a freedom. We say that we have the freedom, we have the free will, we can do this and we can do that. And look at what we have become. Look at what the world has become. Look at the condition that we are in. We might be thinking that, this just came out by accident. No. Everything has a consequence. We should understand that. When the things in the world, we know that there's a consequence, but whereas the spiritual matters come in, we say that the consequences never matter. Is that an honest thing to reply? No, it is not. Everything has a consequence. Every action has got equal and opposite reaction. The third law of Newton says that. Now you have to understand this. You have to understand this. Our freedom, the choice that we make out of our freedom, it has a consequence. But the good news is, there is always a time to come back. Jesus has done it all for us to come back, to retreat to our Creator, to our Redeemer. He is the one who is the author and finisher of our faith. We have messed it up. God knows that. When Peter messed it up thrice, he was so proud and he was so confident that he will not leave Jesus alone. But that was not the case. But Jesus helped him to get back. When he rose up again, he went and encouraged him. I'm telling you again and again. Your consequence, our freedom, is not for moving away from God. Our freedom should be a step for going back to God. Hallelujah. We should break away from all the sin. That internal freedom, we have to gain it. We have to win over the sin. Not by our strength. I repeat, it's by the grace of God. We'll have to go back, kneel down, and pray to God, and tell God. Today I just saw a video of some kids in tears. They were interceding for this world. That is not, they did not prepare and they did not practice to pray something like that. It was out of their heart. And who is preparing them? It is the Holy Spirit. The Holy Spirit will lead you to pray. The Holy Spirit will teach you how to pray. If you and me do not know how to pray, all we got to do is to look unto the one. Hallelujah. I want to take you to 2 Timothy 1:12, wherein Paul is saying this: Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed,
and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Now if you look at here, it is not simply any other day, but you can see it written in caps. That day is in caps. Until that day, that is the day. It's a particular day. You know, the returning of Jesus Christ is closer than ever before. You know, so you have to understand, this is not the end. The world that we are in, this is not the end, my friend. We are having that strong hope in Jesus, and Jesus is going to deliver you. Your fears, you are going to get over with by the blood of Jesus. Jesus did not die for anything. He did not die simply for our, to forgive our sins. It is much more than that. He gave his life not only in this world, but also in the world to come. That world we are all anticipating for. The whole world is in agony and is crying out to the Lord. The whole world is turning to the Lord. There are umpteen number of people who are crying out to the Lord for his mercy, and his coming back is very soon, very near, round about the corner. So I want you to be encouraged, brothers and sisters. Let me pray for you this moment. Lord, Heavenly Father, thank you, Lord, for the freedom that you have given us. Thank you, Jesus. Father, you are all merciful, all powerful, almighty God. You have given us everything that we require. Father, help us to overcome everything that is of this flesh. This flesh will fade away, but you are going to come back giving us a new promise, a new world, a new life, a new body, everything new about, a new Jerusalem, a new church. Hallelujah. We are going to be there with you in the center, worshiping you day and night, with no more sorrows, no more tears, no more fear. Hallelujah. How glorious is that going to be? Thank you, Appa. Thank you for this blessed time together. Father, thank you for giving this one more week. We know that we do not see what is in for tomorrow, but Lord, we just know one thing, that you have everything. Even before the foundation of the world, you have let this all written down, and you have all in control. Hallelujah. We are in your safe hands, Lord. And Father, I pray for all the beloved ones who are listening to me right now. I also pray for the beloved ones who will be listening in future. I pray for all of them, Lord. I commit them unto you, O God. Let them be poured a new fresh anointing, a fresh encouragement. Hallelujah. Let them not fall away, God. Just like Jesus prayed, God, I pray unto you, Abba. I cry out unto you, Lord. Father, please have these children close to your heart, God. Let them not fall away. Let them complete this race. Let them fight a good fight. Let them keep the faith, O Lord. Thank you, Jesus, for these blessed ones. Thank you, Jesus, for this beloved one. They are your children, O God, whom you have entrusted to us. This is your brotherhood. Hallelujah. This is your family, Lord. We commit everything unto you. We give you all the glory, honor, and praise, Abba. In Jesus' name. Amen. ആമേൻ. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതമെല്ലാം മാറുന്നത് എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംതൃപ്തി എന്നത്, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതായത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല വഴികളും നോക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യവനക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ടൈമും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിരിക്കും, ഫേസ്ബുക്കിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം യവനക്കാർ പോലും ഇപ്പം അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറി പുതിയ പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അതായത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എന്തോ ശൂന്യതയെ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുവാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ നേരം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ എന്തോ നമ്മളിൽ തന്നെ
സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലുള്ള എന്തോ ശൂന്യത നികത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത നികത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വചനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും യൗവനക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ബോറു പരിപാടി എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മതഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണാതെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ലവ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് കണ്ട് അതിനൊന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിയിരിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്, ഇപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ആരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ശരി, ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണോ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് വചനത്തിലാണ്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യമാണ്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശൂന്യതകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതേ മേഖലയിൽ നമ്മളിൽ ദൈവമാകുന്ന ഒരു നിറവ് വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നിറവല്ല, പക്ഷെ ദൈവമാകുന്ന നിറവ്. ദൈവത്തിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം നല്ലവനായതുകൊണ്ട് ഇനി ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു, ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും മഴയും വെയിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ അയക്കുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി തരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമാകുന്ന നിറവ് നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാനാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ഒരു പൂർണ്ണത സംഭവിക്കുന്നത്. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. യോഹന്നാൻ 16:24 വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം, അപേക്ഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതിനേക്കാളും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പലതിനേക്കാളും എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിൽ നിന്നുള്ളൊരു നിറവ്, കർത്താവ് ആകുന്ന നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുണ്ട്. അതാണ് യേശു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ശമര്യക്കാരി സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ആ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യേശു 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല. കണ്ടോ, നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാഹിക്കും. പക്ഷേ യേശു സ്പഷ്ടമായി അവിടെ പറയുക, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല. അത് അവന് നിത്യജീവനിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉറവയായി, ഒരു നീരുറവയായി തുടരുമെന്ന്. അതായത് യേശു അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ്. അതാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, അബ്രഹാമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ പരിചയമാകുന്നു, നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം ഞാനാകുന്നു എന്ന്. അതായത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഇനി ഒരു പ്രതിഫലം തരും, ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രതിഫലം തരാമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം. ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവവേലക്കാരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് വലിയൊരു പ്രതിഫലം നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം. അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ എസ്പെഷ്യലി എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് സകലവും ചപ്പും ചവറുമെന്ന് പൗലോസിനെ പോലെയൊക്കെ എണ്ണിന്ന്. പക്ഷേ ദൈവം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം, ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിറവ്. അതായത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാലും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഈ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല സൃഷ്ടികളും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ദൈവം നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭൂമിക്ക് പറ്റിയൊരു മനുഷ്യനല്ല. പക്ഷേ ദൈവം വചനത്തിൽ നമ്മൾ പലയിടങ്ങളിലും വായിക്കാറില്ലേ, നമ്മെ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതായത് ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ ദൂതന്മാരും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഭൂമിയും എല്ലാം. അതായത് ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവം മനുഷ്യനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മനുഷ്യനെ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, അതായത് ശബത്ത്
മനുഷ്യൻ ശബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷേ ശബത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അതാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മിലാണ്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദാഹം തീർക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേരാൻ നേരത്താണ്. നമ്മൾ ആ മുടിയൻപുത്രന്റെ ഉപമയില് യേശു പറയുമ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്, മൂത്ത സഹോദരൻ പിതാവിനെ വളരെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇളയ മകന്റെ സ്ഥാനം പോലും മൂത്ത മകൻ നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ഹൃദയം കണ്ടോ, തന്നെ വിട്ട് അകന്നുപോയ ഇളയ മകനെ ഓർത്തുള്ള വിഷമമാണ്. ആ ഇളയ മകൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ആ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമാകുന്ന നിറവ് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം എപ്പോഴും പൂർണ്ണമാകുവാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ശൂന്യത തോന്നുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വേറെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ദാഹത്തെ നികത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എന്തുവാ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദന വരുമ്പോൾ ആ വേദന അകറ്റാൻ വേണ്ടി, സത്യത്തില് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയൊരു നന്മയാണ്, നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാലില് ഒരു വേദന വന്നു. ആ കാലില് വേദന വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കാലിന് എന്തോ പരുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന ചതവോ ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും, ഉള്ളില് എല്ലിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതോ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ വേദന വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്ത വരുന്നത്, എന്റെ കാലിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ വേദന വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കെയർ കൊടുക്കേണ്ടതിന്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്ര അത് നികത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും കഴിയത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിലോട്ട് അവസാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എന്തുവാ? വേദന വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് അത് ഭേദമാക്കാനല്ല, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് നമ്മുടെ വേദന എടുത്തു മാറ്റുകയല്ല, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നില്ല. പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് നമ്മുടെ കാലിനുണ്ടായ ആ പരുക്കിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഒരു കള്ളത്തരമാണ് ഈ വേദന സംഹാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട് ഈ ബ്രെയിനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള കണക്ഷൻ മരവിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വേദന അറിയിക്കാതിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വേദന അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി യൗവനക്കാരാകട്ടെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, മുതിർന്നവരാകട്ടെ, സ്ത്രീകളാകട്ടെ, പുരുഷന്മാരാകട്ടെ, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, അതായത് ചിലരുടെ വേദന ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയായിരിക്കും, അത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ലഹരിയിൽ ആശ്രയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ വഴികളിൽ ആശ്രയിക്കും. പക്ഷേ ആ വേദന സംഹാരികൾ പിന്നീട് നമുക്കതൊരു തിരിച്ചടിയായി മാറത്തേ അറിയത്തുള്ളൂ, തിരിച്ചടിയായേ തീരത്തുള്ളൂ. കാരണം പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും അവസാനം അത് നമ്മുടെ കിഡ്നീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. പിന്നീട് മറ്റേതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ, അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് സാറയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്തതിയെ തരുമെന്ന്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം. പക്ഷെ അബ്രഹാമിന് അതില് സംതൃപ്തി ആ സമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നീ എനിക്ക് മക്കളെ തന്നിട്ടില്ലല്ലോ, നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും? പക്ഷെ എന്നിട്ടും ദൈവം അപ്പോൾ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തപ്പോൾ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നു, അത് അബ്രഹാമിന് നീതിയായി ദൈവം കണക്കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്മായേലിനെ കാണുന്നത്. അതായത് സാറ പറയുന്നുണ്ട്, ഹാഗാറും അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്മായേൽ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഇന്ന് തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിന് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ വേദനയായി തീർന്നത് ഈ ഇഷ്മായേലാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ? അബ്രഹാം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും ദൈവം അതിന് തടസ്സം നിന്നോ? ഇല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പലയിടങ്ങളിലും നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ദൈവത്തോട് നിർബന്ധം പിടിച്ച് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം അതിന് വന്ന് തടസ്സം നിൽക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ അപകടകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ദൈവം ആദ്യമൊക്കെ കുറെ നോക്കും. പക്ഷേ
മനുഷ്യന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഫ്രീ വിൽ എന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിൽ ദൈവം വന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ തലയിടത്തില്ല. ഇപ്പം അബ്രഹാമിന്റെ ഉദാഹരണം, ഇഷ്മായിലിന്റെ കാര്യം, ഇനി മോശയുടെ ചരിത്രത്തിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് മോശയുടെ അമ്മായിയപ്പനായ യിത്രോ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ വരാൻ നേരത്ത് അവിടെ യിത്രോ മോശയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും മോശ ദൈവത്തോട് ഒന്നും അരുളപ്പാട് ചോദിക്കാതെ യിത്രോ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറെ എൽഡേഴ്സിനെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല. സത്യത്തില് ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മുഴുവനും നയിക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം മോശയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും യിത്രോ അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ആകെപ്പാട് കൺഫ്യൂഷനായി. മോശയ്ക്ക് അപ്പം മുതൽ ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങി, ഇതെല്ലാം ഞാനാ ചെയ്യുന്നത്, ദൈവമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ ദൈവം അവിടെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ എല്ലാം ശേഷമാണ് ദൈവം വേറെ ഒരു 70 മോശ കടന്ന് ദൈവത്തോട് വഴക്കിട്ട് വാശി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവം പറയുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഒരു 70 മൂപ്പന്മാരെ കൊണ്ടുപോവാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മോശയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആത്മാവിനെ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് മോശയിൽ ഇതിനുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മോശ വാശി പിടിച്ചപ്പോഴേക്ക് ദൈവം തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നമ്മൾ മോശ പാറയെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുക. മോശ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിനെ ആദരിക്കാതെ പാറയെ അടിച്ചപ്പോഴും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം മോശയെ ആദരിച്ചു, അല്ലേ? ദൈവത്തെ ആദരിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം ആ സമയത്ത് പിണക്കമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ മാനുഷികതയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഇപ്പം യോശുവയുടെ ചരിത്രം നോക്കാൻ നേരത്ത് ഗിബിയോനിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്തിലെ ആൾക്കാർ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോശുവയോടും ഇസ്രായേൽ മക്കളോടും, നിങ്ങൾ പാർക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി വെക്കരുത്. പക്ഷേ ഈ ഗിബിയോനിയർ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് യോശുവയുമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കാൻ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, യോശുവ ദൈവത്തോട് അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചില്ല. അതായത് എല്ലാം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പല സമയത്തും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവില്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ദൈവം ഇടപെടാനായിട്ട് വരത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന പാതയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, മരുഭൂമിയെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരുടെ ശബ്ദമാകുന്നു ഇത്. മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ. അതായത് നമ്മൾ നിരപ്പാക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വഴി ഒഴുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം നല്ലവനായതുകൊണ്ട്, ദൈവം വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പിന്നെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ഇതൊന്നും കണക്കിടാതെ പിന്നെയും എല്ലാം ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റി തീർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ തിരിച്ചറിയുക, ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളായിട്ട് വാശി പിടിക്കാൻ പോകരുത്. ദൈവമേ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന മറുപടി തരണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായിരിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നീട് അത് തിരിച്ചടിയായി നമുക്ക് തന്നെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ദൈവമേ അന്നെന്താ അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ തടസ്സമിടാനത്? ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യം നോക്കിയാലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമമാകുന്ന ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിലോട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതായിട്ട് അനുഗ്രഹമായിട്ട് പോകാൻ നേരത്തോ ആരും ദൈവത്തെ ഓർക്കത്തില്ല. ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ദൈവം എവിടെ? ദൈവത്തിന് ഇതിന്റെ മേലൊന്നും നിയന്ത്രണമില്ലേ? മനുഷ്യര് നശിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും? അതായത് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും വഷളത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമോ? ഭൂമിയുടെ തന്നെ പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് ഈ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടയിലും ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാണ്? നിങ്ങളുടെ ദൈവം ശക്തമായ പ്രവൃത്തികൾ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഒരു വലിയ ഉണർവിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം ശൂന്യതകളാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ദൈവമാകുന്ന നിറവിനെ, എഫേസ്യർ ലേഖനം 1:23 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാവിധത്തിലും നിറവായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം അത്രേ സഭ. അതായത് എല്ലാത്തിനും നിറയ്ക്കുന്ന നിറമാണ് ആര്? ക്രിസ്തു തന്നെ. ഞാൻ ദിനകരന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദിനകരൻ 12 കൃപാവരങ്ങളും പ്രാപിക്കുവാനായി ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയപ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ ചെന്ന് പിതാവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ
അപ്പോഴത്തേക്ക് പിതാവാൻ ദൈവം ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്ത് വേണം? ദിനകരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 12 കൃപാവരങ്ങളും വേണം. അപ്പോൾ പിതാവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, 12 കൃപാവരങ്ങളും നിനക്ക് വേണം, നീ എന്നെ തന്നെയാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറകിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, എനിക്ക് അങ്ങേ വേണമെന്ന് നീ പറ. അങ്ങനെ ദിനകരൻ പറഞ്ഞു, പിതാവേ എനിക്ക് അങ്ങേ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് കർത്താവിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒരു ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നത്, അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവമാകുന്ന ഒരു നിറവ് നമുക്ക് അതിലെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ മുഴുവനും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ നിറവ് നിൽപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രത്തില് രാജാക്കന്മാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ രീതിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 17-18 വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ അന്ന് രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഇസ്രായേൽ അന്ന് ദൈവത്തെ രാജാവായി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ടോ? ദൈവം പിന്നീട് ശമൂവേലിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ രാജാവായി എന്നെയാണ് തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളെ അല്ല, നിന്നെ അല്ലെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ അവിടെ കാണുക. നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ കർത്താവെ, ഇന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പലതിലേക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പലതിലോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേ വിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ്, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. കർത്താവെ, ഇന്ന് കർത്താവെ, ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണോ ഒരു ശൂന്യത ഉള്ളത്, ഇവർക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണോ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികത്തിൽ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നത്, ഇവർ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും കർത്താവെ, അവിടെ നിന്ന് ദൈവമാകുന്ന അങ്ങാകുന്ന നിറവ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമേ. കർത്താവെ യേശു, ഞങ്ങൾ ഇനിയും പെയിൻ കില്ലേഴ്സിന്റെ പുറകെ പോകാതെ കർത്താവെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സൗഖ്യം, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് തിരിക്കട്ടെ. കർത്താവെ യേശു, ഇന്നൊരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. യൗവനക്കാരെ, നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുവാനിടയായി. കർത്താവ് എത്ര വിശ്വസ്തനാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല രാജ്യത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഓഡിയോ മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട്. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം. കേട്ടിട്ട് മറക്കുന്നവരാകരുത്. ഇതെല്ലാം വിശ്വാസമായി തീരണം. മാത്രമല്ല, ബൈബിൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ യൗവനക്കാരാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കത്തി ജ്വലിച്ചത്. ദാവീദ് ഒരു യൗവനക്കാരനായിരുന്നു. ആ യൗവന പ്രായത്തിലാണ് ദാവീദ് അഭിഷിക്തനായിട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ, രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടത് ഒരു യൗവന പ്രായത്തിലാണ്. സിംഹത്തെ വലിച്ചു കീറിയത് ആ യൗവന പ്രായത്തിലാണ്. കരടിയെ വലിച്ചു കീറിയത് ആ യൗവന പ്രായത്തിലാണ്. എത്ര ഭയങ്കരമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. ജോഷുവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. കാലേബിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മോശയുടെ കൂടെ നിന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. മോശയും അഹരോനൊക്കെ പിറുപിറുക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കല്ല് എടുത്ത് എറിയാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ കവണ്ണു വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ കാലേബ് ജോഷുവയും വസ്ത്രം കീറിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നമുക്ക് കനാൻ ദേശത്ത് പോകാൻ കഴിയും, നമുക്കതിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയും. അത് നല്ലൊരു ദേശമാണ്, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നേരിടുവാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് യൗവന പ്രായം. നല്ല പ്രായം. ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറയുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറത്തു വരാം. വിശ്വാസം പറയാം. എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ, ഇനി എന്നാണ്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്ക് വാങ്ങി. പക്ഷെ അവന് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എത്ര കണ്ണുനീരുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ബൈക്കിന് വേണ്ടിയാണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം? ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭാരതീയനായി ജനിച്ചു, ഇനി ഞാൻ ഭാരതീയനായിട്ട് മരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥമില്ലേ? ഭാരതീയനായിട്ട് ജനിച്ചത് തന്റെ പദ്ധതിയല്ലല്ലോ, ഭാരതീയനായിട്ട് മരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണം. അതിനിടയിൽ നിനക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ, ജനിച്ചത് എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനാണ് കർത്താവ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഈ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇത് നേരത്തെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ വീണ്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് പല കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം, സ്നേഹിതർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ചാർച്ചക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഒരു നല്ല സന്ദേശം കിട്ടാതെ ഭാരപ്പെടുന്നു. അത് അവർക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ, ഈ യൗവന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്കൂൾ, കോളേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അവരുടെ സ്പോർട്സ് പല കാര്യങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാനോ, കൂട്ടുകാരെ കാണാനോ, ബീച്ചിലേക്ക് പോകാനോ, ഒന്ന് പന്ത് കളിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ അനേക ചെറുപ്പക്കാർ വിഷമസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവെ, അവരുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒന്നും അങ്ങ് കുറക്കത്തില്ലല്ലോ. തിരുസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ആനന്ദിക്കുവാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം അങ്ങ് പകരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവർ നിറയട്ടെ. പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളവരാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കൃപയുള്ളവരാകട്ടെ. ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയമുള്ളവരാകട്ടെ. കാലേബിനെ, യോശുവയെ പോലെ വിശ്വാസ വീരരായി മാറട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ.